धन्यवाद हो आम आज आज गोटे पर्व जदि पृथ्वी में आम देखा अमेरिका इंग्लैंड तापर बड़ बड़ देश मान जदि देखा ये पर्व को निश्चित भाव से पालन करुँचे पैसा भी बहुत खर्च कर कल्पना कर भावी पार्बा ना खजूरी भांगा पर्व बाइबल सेमती किसी लेखा नहीं पर्व पालन करो এটা আমি जोड़ी देছি এটা मनुष्य माने जोड़ी देছি যে এই पर्व गुटे मानवा बोली बाइबल रे कोठी मिसा लेखा नहीं बाइबल लेखा है कौन तुम्हें किसी जड़ नहीं तुम्हें किसी किस कर नहीं तू काढ़ नहीं मिसा नहीं कि जड़ नहीं आम मिसाई दू बोले आम के बढ़िया लोक नहीं यहाँ परंपरा रीतिनीति अनुसार कर तो से आम करूँ जेहेतु आम बाइबल में से प्रकार हमको कह जाए ना आम जड़ापी इच्छा करूँ कि ये आमने काढ़ापी इच्छा करूना जेहेतु प्रभु वाक्य जहाँ अच्छे आम से अनुसार आम करवार अच्छे आज आम देखुलु उपासना आम से अंश आज देखा गीत संहिता 96 तार 6 पद गीत संहिता 96 तार 6 पद आम सीटी देखा संभ्रम और महिमा ताहांकर सम्मुख वर्ती शक्ति और शोभा ताहांकर धर्मधाम विद्यमान ये 4टा विषय आम आज चिंता करवा चार्टा विषय आपण मैंने भलरे जानवार अच्छे आमे भी भलरे जानवार अच्छे ये प्रथम लेखाई संभ्रम महिमा इंग्लिश में लेखाई ग्लोरी गौरव बा संभ्रम गौरव माने कौन सीटा आमे टिके जानवा को हेबो गौरव सम्मान बा गौरव बोले कौन तार अर्थ कौन गौरव माने कहा सम्मान देवाटा कहा उच्च स्थान रखवाटा आदर करवाटा सीटा को सम्मान बोलिबा गौरव बोली कह जाऊ संभ्रम बोलिक कह जाऊ आम प्रभु साधारण लोक नुहति आम प्रभु महान अटती से पवित्र से परिपूर्ण परमेश्वर से राजा मान राजा से आम कौन कर आदर करुचु सम्मान करुचु गौरव आज आम को मृत प्रभु को आम उपासना करूना आम केवल जीवित प्रभुंर उपासना कर गोटे उदाहरण देखा गोटे राष्ट्रपति आयो गोटे मुख्यमंत्री आसब जदि मुख्यमंत्री राष्ट्रपति आम कौन करुच अनेक जगार लोक मैंने मैलाटा पिंधिक जी ना सफा सुतरटा पिंधिक जी सफा सुतर कपड़ा पिंधिक जी ठीक भाव से माने सम्मान देवाई कथबार्ता मिसा ठीक आका हे अरे मजा मजलिस जमी करवे ना करवे कि हाँ गोटे मंत्री आसुचे गोटे राष्ट्रपति आसुचे करवे ना कहीं करवे ना से देशर प्रधानमंत्री देशर मुख्यमंत्री आए राष्ट्रपति ने तार सम्मुख में आम के मजा मजलिस की असुंदर भाव रही ना ठीक ठाक बढ़िया ड्रेस पिंधि हाँ देखुं से राष्ट्रपति आसुची बोले पुलिस मैंने केमती आसबे हाँ लोक मैंने फूल तड़ा देकर सम्मान कर आदर कर मनीष को आम एत सम्मान दौर मनीष मुख्यमंत्री को
प्रधानमंत्री को हो राष्ट्रपति को ताने आम प्रभु आम केते नदेबा ने कि नहीं ये जगतर लोक मान को जदि आम एत सम्मान दौचु तेरे देख स्वर्ग अरे देख पृथ्वी राजा परमेश्वर को आम केते अधिक सम्मान देवार सेटा हूँ गौरव विषय बा गोटे आदर करवा विषय बा सेटा को आम कहूँ कौन बोलिक संभ्रम करवा विषय संभ्रम करवा विषय बोलिक आम एबे आम देखा आमर बाइबल जदि आम बाइबल पढ़ु बाइबल जदि तले पड़ी जाऊँ बोले आम उठाऊ कि ना आम उठाऊ ने आम उठाऊ ताकू पछुचु ताकू क्लीन करुचु अरे ये बाइबल को मध्य आम सम्मान दो तार अर्थ प्रभु को आम सम्मान दो ये बाइबल साधारण पुस्तक नुह ये बाइबल साधारण पुस्तक नुह यहाँ प्रभुकर वाक्य लिखा जाए प्रभुकर वाक्य यहाँ हूँ गौरव विषय यहाँ हूँ संभ्रम विषय जहाँकि पवित्र जहाँकि सम्मान देवा विषय आम ये देखिपार गौरव बोले सम्मान देवाटा आदर करवाटा बुझीपार जदि आम राष्ट्रपति कि प्रधानमंत्री को आम से प्रकार भाव में सम्मान दौचु बोले आम प्रभु सम्मान देवा कि ना आम जो चर्च रे आसुचु आम शांति बसवार शांति बसले प्रभु आमको कथा कहे आम भल शुणी पार्बा आम प्रार्थना करवार ध्यान रे शुणवार अच्छे कि नहीं प्रभुंकर उपस्थिति को आम अनुभव करवाई आम चुपचाप बसवार अच्छे हस गमात सेटा चर्च करवार ना उपासना प्रभुंकर उपस्थिति आम बसीचु आम गप सप करवाई आसीना ने तार कथा सीटा होगापी आम ये आसीना हस गमात करवा कथा ना आम गप सप ये करवा ना अरे ध्यान देवे ना प्रभु वाक्य प्रति अनेक लोग ध्यान देवे ना प्रभुंर उपस्थिति अच्छी बोले आम कौन करुचु आम प्रभु वाक्य प्रति ध्यान देवार आम गप सप हस मजा मजलिस करवाई चर्च रे आसू आम प्रभु को निकट आसू आम सम्मान देवार अच्छे अनेक लोक केते लोक बुझी पार्टी केते लोक बुझी पारुना आम प्रभु सम्मुख में आसी प्रभुकर सम्मुख में अच्छा ये प्रभु अच्छा बोले आप चिंता करूँ है प्रभुकर प्रभु केवे आमर सामना रे लुचि कर रही ना आम देखी पारुनु सत कथा किंतु से अच्छा तो आम देखी पार्बा ना ना यही शरीर में तेणुक आम कौन कर प्रभु आत्मा रे कथा कहते आम सम्मुख है गौरव बोले साधारण विषय आप भावतु ना गौरव माने प्रभु योग्य सम्मान आम देवार अच्छे आम देखुचु प्रकाशित वाक्य आम देखिपारचु आम देखुचु जिसाय 6 पर्व देखिपारचु दूत मैंने केमती सम्मान दौरान गौरव प्रशंसा महिमा आराधना करवा विषय आम प्रकाशित 4 पर्व आम देखिपारचु तेणुक मो प्रिय भाई भूमि मैंने प्रभु को गौरव करवा आम प्रभु को सम्मान देवा आमर गौरव बोले आमर हृदय आसबार अच्छे आमर हृदय कथा कहवा विषय को आम गौरव बोली कहूँ प्रभु तुम्हें महान प्रभु तुम्हें तुम्हें पवित्र तुम्हें सम्मान पाइबा भाग्यवंत परमेश्वर से गीत संहिता 96 देखिपारु जे 96 संभ्रम महिमा सम्मुखवर्ती तार अर्थ अच्छे परमेश्वर पाखरे आम माने जोटा भी अच्छी से गुड़ाक साधारण विषय नुह से आम सम्मान अच्छी महिमा अच्छी शक्ति अच्छी सौंदर्य अच्छी सब विषय आम ये आम पाइपार आम केमती आम जीवन को से लागू करवा आम प्रार्थना को हल्का मन भावना ना जो मैंने उपासना करुचु
সেটা প্রভুଙ୍କୁ ଆମେ ଉପାସନା କରୁଛୁ, এটা ହାଲକା ଆମେ ଭାବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଭୟ ଭକ୍ତି ସହିତ ଆମେ ବସିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା, ଗୌରବ ଦେବାଟା। ହାଲକା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛୁ, ଯଦି ଆମେ ହାଲକା ଭାବୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଆମେ କେବେ ମଜା ମଜଲିସରେ ନେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ଆମେ ଉପାସନା ହୃଦୟରୁ ଆମେ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ହୃଦୟରୁ ଆମେ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଗୌରବ ଅଛି ସେଠି ଏମିତି ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ନଥିବ, ସେଠି ସମ୍ମାନ ବିଷୟ ଥିବ। ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ପ୍ରଭୁକୁ ଗୌରବ କରିବାର ଅଛି, ମହିମା କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଭୟ ଭକ୍ତି ସହିତ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ହାଲକା କେବେ ନେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେବା ବିଷୟକୁ ଗୌରବ ବୋଲିକରି ଆମେ ଧରୁଛୁ ଗଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୌରବ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମହିମା, ଗୌରବ ବୋଲେ ଜାଣିଲ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହେଲା। ମହିମା ବୋଲେ କ'ଣ? ମହିମାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମହିମା ମାନେ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳତା ବିଷୟ ବୁଝାଉଛି, ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେ ମହାନ ଜ୍ୟୋତିକୁ ବୁଝାଉଛି ଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମହାନ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ହୃଦୟରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଅଛି ତାଙ୍କର ମହିମା। ମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ଧକାର କି ସବୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେଠି ଆଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ନା, ଆଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ରାତିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଆସିଲେ ସବୁ ଆଲୋକ ଆସୁଛି, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଯଦି ଆସୁଛି, ଆମ ଅନ୍ଧକାର ସବୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଅନ୍ଧକାର ବୋଲେ ପାପକୁ ବୁଝାଉଛି ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତି ଆସୁଛି, ମହିମା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପାପ ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଚାଲିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସକାଳେ ଆମେ ହେଇଯାଉଛି, ଆମର କ'ଣ ଚାଲି ଯାଉଛି? କ'ଣ ଚାଲି ଯାଉଛି? କ'ଣ ଚାଲି ଯାଉଛି? ଆମର ଭୟ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆମେ ଭୟ କରୁନୁ ନା ଦିନରେ। ରାତିରେ ଯେତିକି ଭୟ କରିବୁ, ଦିନରେ ଭୟ ହବ କି ନାଇଁ? ଆମର ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯାହା ହଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକାଳ ଦେଖାଇଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଉଛୁ, ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ। ଆମର ହୃଦୟ ହାଲକା ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ହୃଦୟ ହାଲକା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଠିକ ସେଇ କଥା, ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଆସିଛି ବୋଲେ ଅନ୍ଧକାର ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆମର ଭୟ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଯେମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମହିମା ଆସିନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ମହିମା ଆସିଛି, ଉଜ୍ଜଳ ଆସିଛି, ଅନ୍ଧକାର ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ଭୟ ଆମ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। କୋଉଠୁ ଭୟ ନାହିଁ? ଆମର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମର ଭୟ ନାହିଁ କି? ମାନେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଭୟ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛୁ, ଆମେ ମରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାତିର କରିବା ନାହିଁ, ଡରବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଥିଲେ, ଜହନ ଥିଲେ, ପିତର ଥିଲେ, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଡରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅନେକ ସାହସ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଆମର ଭୟ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ମହିମା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜାଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ହେଲା, ତମେ କେବେ କେବେ ବଡ଼ ଘର ଲୋକ ସହିତ ଆମେ ହାତ ମିଶାଉଛୁ କି ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ, କେମିତି ଲାଗବ? କାଲି ପ୍ରାୟପେନା କହୁଥିଲା, ମୁଇଁ
अमृतसर जे कि प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल सहित मुझे हाथ मिसाइली केते खुशी बोली से कहूला ने आमर राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु सहित आमने हाथ मिसाउछु आमने तांकर सहित बसुछु उपासना करूछु हां आओ हमें ताकू केते महिमा करबा सम्मान देबा हां आओ सी महल गुटे बदली जीव गला हां जेतेबेले प्रेसिडेंट सहित आम हाथ मिसाउछु जेतेबेले प्रधानमंत्री सहित हाथ मिसाउछु जेतेबेले आम ताकर घरे जाउछु कि से हमर घरे आसुचंती बोले सी महल की सब बाध्यर बदल बने पूरा चेंज ही जाइतिबो हां एती रास्ता नथिबो पूरा गवर्नमेंट आसी मस्त रास्ता कर देतिबो से प्रेसिडेंट आसुचंती बोले ने कारण तांकर से महिमा तांकर से महिमा आसुची बा प्रेसिडेंट आसुची ହେଲା ଆମ ପ୍ରଭୁ महिमाରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ परमेश्वर से ଆସିଲେ ଆମର ମନ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯିବାର ଅଛି ଆମେ ଆଗରେ ଯେମିତି ଚୋର ଥିଲୁ ବଦମାସ ଥିଲୁ ଆମେ ଆଗରେ ଯେମିତିକି ଖରାପ ଜିନିଷ ଖାଉଥିଲୁ ଅନେକ ଲୋକ ସିଗାରେଟ ପିଉଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ମଦ ପିଉଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ପାନ ଖାଉଥିଲେ ଗୁଟଖା ଖାଉଥିଲେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଥିଲେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଇଲା ପରେ ସବୁ ମନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ନା ସେଦିନ ସେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଥିଲେ ଆଜି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉନାହିଁ ସେଦିନ ସେ ମଦ ପିଉଥିଲେ ଆଜି ମଦ ପିଉନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମିଶା ଆସୁନାହିଁ ମନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଆମ ଠାରେ ଆସିଲେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଯିବା ବିଷୟକୁ ମହିମା ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେବେ କେବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମର ଆମେ ଯଦି ଗୀତ ଗାଉଛୁ ବୋଲେ ଆମର ହୃଦୟ କମ୍ପି ଯାଉଛି କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ହୃଦୟରେ ବଢ଼ିଆ ତାଳି ଉପରେ ତାଳି ମାରୁଛି କେବେ କେବେ ମେସେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମର ଆଖିରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଲୁହ ବାହାରୁଛି ସବୁଙ୍କର ମହିମା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି ନେ ଆଉ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ଶାନ୍ତି ବାହାରି ଆସୁଛି ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖେ ଏକା ଅଛନ୍ତି ଗଲା ଲାଗୁଛି ମୁଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏକା ଅଛି ଗଲା ପରି ଲାଗୁନି ଏଇଟା ଅଛି ମହିମା ମୋର ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ୟାଙ୍ଗ ଥିଲି ମୁଇଁ ରାତି 10ଟାରେ ପ୍ରେୟର ବସବା ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ସକାଳେ କେତେବେଳେ ହେଉଛି ଜାଣିପାରବାର ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକା ରହିବାର ମୁଇଁ ସତେ ପ୍ରଭୁ ପାଖେ ଏକା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଘର ଜୟପୁରରେ ଥିଲା ମାଚା ଥିଲା ମାଚା ବୋଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉପରେ ପଟା ଥିବ ତାର ଉପରେ ମୁଇଁ ରହିବା ଏକଲା ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ମୁଇଁ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲି ମୁଇଁ ସେ ଜାଣିପାରବାର ନାହିଁ ମୁଇଁ ଏବେ କରିପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ସମସ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବା ସାହିରେ ମୋର ଖାତା ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ଖାତା ଏବେ ଦିଶୁନାହିଁ ଖାତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ମୁଇଁ ଲେଖିଛି ଆମର ଘର ପାଖେ କାହାର ଘର ଅଛି ତାଙ୍କର ଘର ପାଖେ ତାଙ୍କର ଘର ଅଛି ଆମର ସାହି ସରିଲା ସେ ସାହିରେ କାହାର ଘର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିକି ମୁଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଗଲା ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଘର ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଅନ୍ଧାର ହଉ ହଠାତ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ମାରି ଦେଉଛୁ କି ସେଇଠି ଆଲୋକ ପଳାଏ ତେବେ ସେଠି ଅନ୍ଧକାର କି ସେଟା ଚାଲିଗଲା କିଟା କି ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲୁ ସେଟା ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ସେଟା ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ହେଉଛି ମହିମା ମାନେ ଏ ଜଗତରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଚାଲୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆସିଲେ ସେ ଅନ୍ଧକାର ହଟିଗଲା ଆଉ ଆମେ ସତ୍ୟତା ଆମେ ସତ୍ୟତା ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ସେଇ ସତ୍ୟତା ଆମଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆରେ ଆମର ଜୀବନରେ ଯୋଉଟା ଲୁଚି କରି ରହିଥିଲା ଭୟ ଲୁଚି କରି ରହିଥିଲା ପାପ ଲୁଚି କରି ରହିଥିଲା ସବୁ ପ୍ରକାଶ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ହେଇଗଲା ସବୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ ମହିମାର ପ୍ରଭାବ ମହିମାର ପ୍ରଭାବ ବୋଲିକିରି ଲେଖା ହେଇଛି
केबे केबे आमे प्रभु को पाए आमे कांदू केबे केबे आमे अनुताप करू केबे केबे हमर जीवन बदली जाउछ बोला एटा अछि प्रभु महिमा महिमा माने प्रभु उपस्थिति एते भावरे गभीर आसबो जे हमर हृदय हमर मन हमर मन महल सब बदली जीवो एटा महिमा बोली कहा जाउछ आ महिमा माने प्रभुर महानता विषय को आमे निजको आमे कोन करछो आमे देखि पारु आ प्रभुर महानता को आमे देखि करी आमे किस करछो आमे निजको निर्णय करछो आमे छोट बोली के भाबु ने आपरे प्रभु इति महिमा करछन कि आमे देखि पारु आ प्रभु आसिले सब विषय हमर बदली जाउ ने तेणुकरी गीत संहिता 6 लेखाई गौरव महिमा तांकर सम्मुखवर्ती करी आमे देखु आ प्रभु पाखे आम जो जाऊँ केवल आम सम्मान पाइबा विषय नुह किंतु उपस्थिति आम मध्य बास करवा विषय उपस्थिति आम जीवन में बास करवा विषय आम केमती से महिमा को आम व्यवहार कर जीवन में अप्लाई करवा केमती करवा प्रभुंर महिमा आम ठारे अच्छी बोली आम केमती भाबा आम केमती व्यवहार करवा केवल आम प्रार्थना करूँ से ना आम पूरा हृदय सहित आम प्रार्थना करवा आम उपासना मन देकर बसवार अच्छी तेज प्रभुंर महिमा आम ठारे अच्छी बोलिक आम जापर पवित्र जीवन जापन भाव आम बंचवार अच्छी सेटा अच्छी प्रभुंर महिमा आम ठारे अच्छी बोलिक आम प्रभुंर महिमा को खोजवार अच्छे खोजवा केमती प्रभुंर वाक्य सबुदिन पढ़वार अच्छे गौरव बा महिमा माने गौरव बोले कौन प्रभु को सम्मान देवाटा आ महिमा बोले कौन प्रभुंर उपस्थिति को आम अनुभव करवाटा बुझीपारछंती गौरव महिमा विषय मु आपण अल्प विषय कही अनेक विषय अच्छे आ महिमा बोले प्रभुंर उपस्थिति को आम अनुभव करवा आम देखा शक्ति विषय संभ्रम महिमा सम्मुखवर्ती शक्ति और सभा धर्म धामर विद्यमान ये शक्ति बोले कौन आम देखलु गौरव विषय देखलु संभ्रम विषय देखलु ने महिमा विषय आम देखलु एबे आम देखा शक्ति विषय शक्ति बोले कौन शक्ति माने किसी बल को बुझाऊे सामर्थ्य को बुझाऊे क्षमता को बुझाऊे शक्ति बोले कौन आम बल थीबार अच्छे आम सामर्थ्य थीबार अच्छे आम सक्षम थीबार अच्छे आई प्रभुंर शक्ति माने कौन प्रभु आम जोटा करूँ ना प्रभु सीटा हूँ शक्ति एबे गोटे उदाहरण मुझे देवी फैन बुलुचे लाइट जलुचे केमती जलुचे इटा गोटे करेन्ट द्वारा जलुचे जदि ये करेन्ट पड़े फैन भी बुलबो ना लाइट भी जलब ना तेबे फैन बुलबो ना बल्ब जलब ना टीवी चलबो ना आरे मोबाइल मिसा चलबो ना बैटरी नथिले मोबाइल चलबो कि कहीं नहीं पावर नहीं पावर कट है पावर कट है बोलते कि प्रभुंर शक्ति बिना आम आत्मिक जीवन दुर्बल आम ठारे से प्रभुंर शक्ति नाई बोले आम आत्मिक जीवन आम किस कर आम आम ठारे शक्ति नाई बोले आम प्रभु प्रार्थना कर पार्बा ना आमर विश्वास कौन हम दुर्बल हो आमर मन कि सब सहज रे कि सब भांगी जीव है मुई किछि नै मुई केते प्रार्थना करबे मिसा किछि हो नै सेंती आगा करेन्ट नथिले जेंति कि आम घर अंधकार हो जीवो फैन बुलबो नै से प्रकार प्रभुंकर शक्ति आम ठारे नथिले कि सब नै आमे
ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରବା, ଆମେ ବାଇବଲ ପଢି ପାରବା ନାହିଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରବା ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରେମ କରିପାରବା ନାହିଁ, ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ସହଭାଗିତା ହେଇପାରବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଜି ଆମ ଘରେ ଅଛି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଗୋଟେ ସାନ ପିଲାକୁ ଆମେ କେବେ କହିପାରବା କି ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଆଣୁ ବୋଲିକରି? କେବେ କହିପାରବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ସେ ଉଠାଇ ପାରବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରବ କିନ୍ତୁ ପାରବ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କରବ? ତାପରେ କ'ଣ କରବ? ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଉଠାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ବାବା ଯିବ, ବାବା ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଆରାମସେ ଉଠାଇକରି আমার প্রভু সেই প্রকার আমি যেটা করিপারবু না, আমি প্রার্থনার দুর্বল, আমি বাইবেল পড়বার দুর্বল, সহভাগিতার দুর্বল, আরে আমি প্রেম করবার দুর্বল, আমি ক্ষমা দেবার দুর্বল, আমি করিপারুনু, আমি সান পিলা পরি একা। কিন্তু প্রভু যেতবে আমার হৃদয় পড়ায় আসবে না, সেই শক্তি সে ব্যবহার করবে। প্রভুঙ্কর শক্তিরে আমি সবু কিছু করিপারবা। পাউল কହୁଛନ୍ତି ମୋର ଫିଲିପିଓ 4:13 ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହିପାରେ। ଆମର ଜୀବନ କେବଳ ଗୋଟେ ବୋଝ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଠାଇ ପାରବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିପାରବୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତାହା ସହଜରେ କରିଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ତାହା ସହଜ କରିଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଆମେ କେବେ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଥିବ, ଭୟ ଥିବ, ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପଢ଼ାର ଚାପ ଥିବ, କେତେ କରି ପାସିବି ବୋଲିକରି ପରିବାର ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଆଉ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିବ। ଏ ଘର ମୁଇଁ ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମର ଜୀବନରେ ଥିବ, ଯୋଉଠିକି ଆମର ଶକ୍ତି ଶେଷ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆମର ଶକ୍ତି ଯୋଉଠି ଶେଷ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପାଖେ ସମର୍ପଣ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ସେ ଦେବେ ବୋଲି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କବାଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମାରୁଛୁ ଠକା। ସେଟା କି ସବୁ ନାହିଁ, ଖୋଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କବାଟ ଖୋଲି ପାରୁନୁ। କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମର ପାଖେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ କାରିଗରୀ ଏବେ ସତ୍ୟ ଭାଇକୁ ଡାକା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ସେ ଖୋଲିବେ। କାହିଁକି? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟ। ସେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହେଇଯିବ। ଆମ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର, ସେ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଆମେ ଯୋଉଟା କରିପାରୁନେ ପ୍ରଭୁ ସେଟା କରିପାରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାର ବେଳେ ବେଳେ ଅଟକି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନୁ, ଆମର ମନ ଠିକ ପାରୁନାହିଁ, ଆମର ଆଶା ମଳି ଯାଉଛି, ଆମର ରାସ୍ତା ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟକବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଶାହୀନ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ କେବେ ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ। ଆମର ମନ ଅଟକି ଯିବ, ଆମର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପାଖେ ଆମେ ଯିବାର ଅଛି। ଏବେ ମୋବାଇଲରେ ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀ ଲୋ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲେ, ଆମେ 1% ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର 1% ହେଇଯାଇଛି ମାନେ କେତେ ଅଛି ତୋର ମୋବାଇଲର ଚାର୍ଜ ବୋଲେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ 1%। 1% ଥିଲେ କି ସବୁ ନେଟ୍ ଆଇବ ନାହିଁ, ଭଲରେ ସ୍ପିଡ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସ୍ପିଡ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କିସ୍ କରୁଛୁ? ଆମେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛୁ। ସେଟା ଚାର୍ଜ ନ କଲେ କି ସବୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ କି ନାଇଁ? 1% ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ তুমি চার্জ করো, তেবে সেটা বড়ব কি নাই? আমি সেই প্রকার চার্জ হেবার, তেবে আমার শক্তি বড়ব। 1% ଅଛି, କିଛି ବାଧା ନାହିଁ,
ଚାର୍ଜ ତ କରିବା ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କି ନାହିଁ ଶୁଣିପାରୁଛ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଟିକେ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଆଜି ବୁଝେଇବି କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ବୋଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୋବାଇଲ ପ୍ରାୟ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ନାଇଁ କରୁଛୁ ନାଇଁ 1% ଯଦି ଅଛି ବୋଲେ ଆମେ ଚାର୍ଜ କରବାର ଅଛି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଆମର ଜୀବନରେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛୁ ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛୁ ହତାଶ ହେଇଯାଇଛୁ ବୋଲେ ଆମେ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡବ ହିଁ ପଡବ ସେ ଚାର୍ଜ କିଏ ଆମର ପ୍ରଭୁ ପାଖେ ଆମେ ଯିବାର ଅଛି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପାଖେ ଆମେ ଯିବାର ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା করবার ଅଛି ବାକ୍ୟ ପଢବାର ଅଛି ଉପାସନା করবার ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ করବାର ଅଛି କାହିଁକି ଆମେ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ରିଚାର୍ଜ କର ଆମେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ସରି ଯାଇଛି ନା ପ୍ରଭୁ ପାଖେ ଗଲେ ଏକା ରିଚାର୍ଜ ହେବୁ ପ୍ରଭୁ ପାଖେ ଯିବା ପାଇଁ ଏମିତି କାରେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ କାରେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ମିଶା ଚାର୍ଜ ହେବ କି ନାହିଁ କାରେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ମିଶା ଚାର୍ଜ ହେବ ତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ପାଖେ ଗଲେ ଏକା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଶକ୍ତି ପାଇବା ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବା ଆମେ ଉପାସନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପାଖେ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଆମର ଶକ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ମୁଇଁ ପାରୁନାହିଁ ସେଠି ପ୍ରଭୁ କରିପାରନ୍ତି ମୁଇଁ ଯୋଉଠି ପଡ଼ି ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତିହୀନ ମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ଅଟକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ଉପାସନା ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ ପାଖେ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ଆଣିବେ ମାନେ ଶକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଆମର ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ ଇମ୍ପସିବୁଲକୁ ପସିବୁଲ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଆକା କରିପାରିବେ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଗୀତ ସଂହିତା 96 ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ କହିଲେ ସମ୍ଭ୍ରମ ମହିମା ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ଶକ୍ତି ଅସବା ତାଙ୍କ ଧର୍ମଦାମର ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଶକ୍ତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ସେଠି ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଗୀତ କେବଳ ଗାଉନୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଶାନ୍ତି ମନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ନିଜେ ସବୁ କରିବାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ଏହା କରିବା ତାହା କରିବା ସେଇଠି ଯିବା ଆମେ ତାହା କରିବା ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ଆମେ କେବେ କରିବାର ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ ହବ ଆମେ ତଳେ ପଡ଼ିଥାଏ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକବାର ଅଛି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳରେ ଏକା ରହ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ ଆଉ ଗୌରବ ମାନେ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା ମହିମା ବୋଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଷୟକୁ ମହିମା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ଗୌରବ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମହିମା ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରବାଟା ଆଉ ଶକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା କରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରିବା ବଳକୁ ଶକ୍ତି ବୋଲିକରି ଆମେ ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲେ କ'ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ନେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖିବୁ ଆଉ ଯୋଉଟା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଇରେ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗବ ସେଟା ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲେ କୋଉଟା ମନେ ରଖ ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛୁ ଆଇରେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ରେ ବାପା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ସେଟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପବିତ୍ରତାକୁ ବୁଝାଉଛି
ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିକୁ ବୁଝାଉଛି। ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝାଉଛି। ତାଙ୍କର ସେଇ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ମନ କ'ଣ ଥିବ? ଶାନ୍ତି ଥିବ, ଆମର ହୃଦୟରେ ଖୁସି ଥିବ, ଆଉ ଜୀବନ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଆମେ ଗୋଟେ ବଗିଚାକୁ ଯାଇଛୁ, ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ସେଠି ଗଲେ କି ସେଠି ଫୁଲ ମାନେ ବଢିଆ ଫୁଟିଛି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ମନରେ ଖୁସି ଲାଗୁବ। ଏପଟେ ସେଲ୍ଫି ନେବୁ, ସେପଟେ ସେଲ୍ଫି ନେବୁ, ସେପଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇବ, ମତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୁଲ ମାନେ ସବୁ ଅଛି, ବଢିଆ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି? ସେଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ହୃଦୟ ଖୁସି ହେଉଛି, ସେଇଟା ଅଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଘରେ ମଇଳା ଭର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିବ କି ନାଇଁ? ଆମେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଘରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମ ଘର କିଛି ସଜା ହେଇନାହିଁ ଦିଦି, ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲେ ଘର ମଧ୍ୟ ସଫା ରହିବାର ଅଛି, ଆମର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସଫା ରହିବାର ଅଛି, ଆମର ସବୁ ବିଷୟ ସଫା ରହିବାର ଅଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଆମର ହୃଦୟ ଯଦି ଅସଫା ଥିବ, ସଫା ନଥିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଥିବ। ଆମର ହୃଦୟ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ଥିବ, କେବେ ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ବାହାରେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସବୁଦିନ ବୁଟ ସୁଟ୍ ହେଇକି ବାହାରୁଛୁ, ଚଷମା ଉପରେ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛୁ, ବଢିଆଟା, ଆମର ବାହାରେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ପବିତ୍ରତା ଶାନ୍ତି ଅଛି ସେଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯୋଉ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ହୃଦୟକୁ କ'ଣ କରିବ? ସଫା କରିଦେବ, ଶାନ୍ତ କରିଦେବ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିବ। ଆମେ ଯେତେ ପାଠ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଅଫିସର ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଆମ ହୃଦୟ ସଫା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଭଲ କେବେ କେବେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମିଠା ଥିବ, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଆମର ମନ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଥିବ, ନାଇଁ? କେବେ କେବେ ଆମର ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିବ, ଆମର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ବି ବଢିଆ ଲାଗୁ, ଏ ବଢିଆ ଲୋକ ବୋଲି କହିବେ। ସେଇଟା ଅଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ବାହାରେ ଦେଖିବା ବିଷୟ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଅଛି, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭିତରର କାମ, ଏଇଟା ବାହାରର କାମ ନାହିଁ। ବାହାରେ କାଣା କୁର୍କା ଏମିତି ଥିଲେ ମିଶା, ଆମର ଆତ୍ମା ଯଦି ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ଲାଜରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ, କୁକୁର ମାନେ ଆସିକରି ତାର ଘାକୁ ଚାଟୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଭିକାରୀ ପରି ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ତାର ପାଖେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ହୃଦୟ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଏତେ ପବିତ୍ରତା ଥିଲା, ଏତେ ପ୍ରେମ ଶାନ୍ତି ତାର ହୃଦୟରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ବାହାରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ସିପ୍ କରୁଛୁ, ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଆସୁଛି, ମନରେ ହାଲକା ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଇଟା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘରର କେବଳ ଶକ୍ତି ନଥିବ, ଶାନ୍ତି ନଥିବ, ପବିତ୍ରତା ନଥିବ, ମଧୁରତା ମଧ୍ୟ ଥିବାର ଅଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଥିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 37:4 ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଳାୟିତ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି।
तो प्रभु को आराधना करने लालायित होबार अछि प्रार्थना करने आमर लालायित होबार अछि आमे टंकार रोजगार करने लालायित काम करने लालायित किंतु प्रभु को सौंदर्य देखा बाइबल पढ़ापी प्रार्थना करने सहभागिता रही लालायित नहीं सीटा आम जीवन को कौन करब उताई देव भांगी देव आइले मैंने पूरा सुखी कर भांगी जीव गला जार जीवन रे प्रभु अच्छा से जीवन आत्मिक जीवन दृढ़ थी आ शक्तिशाली थी सौंदर्य थी प्रभु को उपस्थिति आम शांति रहा पवित्रता जीवन काटवा सौंदर्यता आम जीवन में रहा तो सौंदर्य माने प्रभुकर कौन उपस्थिति को आम जीवन अनुभव करवा प्रभु जिते गोटे विषय भांगी जाइए प्रभु तक सुंदर करवा प्रभु से दिन गोटे लोक कहला 10 वर्ष है से गिटार ना कि ये भांगी कर पड़ी 10 वर्ष है फिंगी देचु से गिटार तैयार करवा लोक आइला मुझे नेबी कि भाई एटा पैसा केते दरकार कि नाई पैसा दरकार नहीं फिंगी देछि नहीं जाओ से गिटार भांगी जाइतिला से नेला नेला रे भल कर तैयार करला भल कर तैयार करला घरे किनी गला लोक माने से गिटार किनवा पई ताकर घरे भर्ती गले प्रभु भग्न चूर्ण हृदय को कौन करती से उपमता प्रदान करती भग्न चूर्ण हृदय को से गढ़ा परमेश्वर से प्रकार से शक्ति प्रदान कर जो सुंदर अच्छी से प्रभु अच्छा से शांति अच्छी से पवित्रता अच्छी से सौंदर्य अच्छी बोली देखा तो आम 4टा विषय को आम आज चिंता कर प्रथम विषय हूँ गौरव विषय प्रभुंर सम्मान देवा विषय द्वितीय विषय हूँ महिमा विषय प्रभुंर से प्रेजेंस बा उपस्थिति को अनुभव करवा विषय तृतीय आम देखलु शक्ति प्रभु जहाँ आम पारुनु प्रभु से चतुर्थ आम देखलु सौंदर्य जोटा कि आम भंगा जीवन को प्रभु सुंदर कर गढ़ी देवा विषय आम देखिपार तो सौंदर्य प्रभुंर उपस्थिति आम जीवन को शांति दिए तेणुक आम सदा सर्वदा ये 4टे विषय आम हृदय रखा विषय आ गौरव महिमा शक्ति सौंदर्य यहाँ एका साथी जीवार है भर गोटे जदि उणाई जीव आम जीवन में आम ठीक चली पार है प्रभु को सदा सर्वदा गौरव देवार अच्छे महिमा करवार अच्छे शक्ति देवार अच्छे शक्ति आम पाइबार अच्छे सौंदर्य रही अच्छे ताहले आम कौन कर प्रभु को पथरे आम ठीक चली पार ठीक चली पार गोटे गाड़ी रे जदि सब थी जदि पंप न से गाड़ी भलरे जापर ना स्पीड रे जापर ना गाड़ी सब ठीक थी किंतु ब्रेक नले चली पार्ब ना बोले ठीक रे चली पार्ब ना चली पार्ब कि कृष्ण भाई ड्राइवर लोग मुझे जान गाड़ी को आम चलाइबार अच्छे बोले सब ठीक थी आम आत्मिक जीवन को चलाइवाई बोले गौरव थी महिमा थी शक्ति थी अच्छे सौंदर्य अच्छे बढ़िया लगे से जीवन बढ़िया तो प्रभु आम आशीर्वाद करूँ अनुग्रह करूँ आसंता दिन मान आउ थे आम प्रभु विषय अधिक आलोचना करवा वाक्य प्रति प्रभु प्रत्येक अनुग्रह आशीर्वाद